آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ معروف صنعت کار و ماہر تعلیم مدھوکر اناموڑے اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے گزر جانے سے تعلیمی حلقوں میں سوگ کی لہر۔ کھام ندی بازآباد کاری پروجیکٹ کے تحت دیہی علاقوں میں بھی جاری ہے مہم۔ ندی سے متصل دیہاتوں کو ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا نے دی وزٹ۔ بازآباد کاری کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ شیو جینتی کے موقع پر شہر میں مختلف پروگرامز منعقد۔ 19 فروری کو شہر میں نکالا جائے گا جلوس۔ پولیس کمشنر نے بلائی امن کمیٹی کی میٹنگ اور دیا جوش و خروش سے مگر پرامن ماحول میں جینتی منانے کا مشورہ۔ اور جالنا کے قدیم صنعتی علاقے میں کولر کے اسپیئر پارٹس کی کمپنی میں گزشتہ رات لگی بھیانک آگ پر قابو پانے استعمال کیے گئے 7 فائر ٹینڈرز۔ کمپنی مالک کا لاکھوں کا نقصان، آگ کی وجہ اب بھی معمہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مراٹھواڑہ شکشن پرسارک منڈل کے سابق جنرل سیکریٹری، مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے ٹرسٹی اور چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستھا کے رکن معروف صنعت کار مدھوکر اناموڑے انتقال کر گئے۔ ان کے گزر جانے سے تعلیمی حلقوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ واضح ہو کہ آجہانی مدھوکر اناموڑے کو اپنی سماجی خدمات اور ریاست میں تعلیم کے فروغ کی سرگرمیوں کے اعتراف میں ریاستی حکومت کی جانب سے کئی اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ وہ گرین گولڈ سیٹس کے بانی صدر بھی تھے۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے وہ چیئرمین رہے۔ شہر میں انہی کے دورانیے میں یشونت راؤ چوہان ناٹیہ گرہ قائم ہوا اور اس کام کے لیے مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کو فنڈ کی حصولیابی ان کے شرد پوار جی سے بہتر تعلقات کے سبب ہی ممکن ہو سکی تھی۔ وہ تعلیمی میدان کار میں انا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کے بچھڑ جانے سے تعلیم و تعلم کے میدان نے ایک بہترین وہ علمی اثاثہ کھو دیا ہے۔ مدھوکر اناموڑے کی آخری رسوم شہر کے ایودھیا نگری کے بنے واڑی شمشان بھومی میں ادا کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں سوگواروں نے انہیں آخری وداعی دی۔ ضلع بھر میں ضلع پریشد کے تحت جل جیون مشن کے کام فنڈ کی کمی کے سبب سست رفتاری سے جاری ہونے کا خلاصہ متعلقہ افسران و انجینئرز نے کیا ہے۔ واضح ہو کہ ضلع پریشد کے تحت فی الوقت جل جیون مشن کے یہ کام ضلع بھر کے دیہی علاقوں میں جاری ہیں، تاہم ان کی رفتار ماند پڑ جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ویدھان پریشد کے اپوزیشن رہنما امباداس دانوے نے ان کاموں کا جائزہ لیا اور جلد از جلد کاموں کی تکمیل کیے جانے اور اگر فنڈ کم پڑ رہا ہو تو اس بات سے فوری متعلقہ شعبے کو آگاہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح دانوے نے کہا کہ ان کاموں میں جو بھی مشکلات درپیش ہیں انہیں فوری دور کیا جائے تاکہ کسی بھی صورت میں آنے والے موسم گرما میں گاؤں تک پانی پہنچایا جا سکے۔ واضح ہو کہ جل جیون مشن کے کاموں کا نشانہ 667 کروڑ روپیوں کا ہے اور اس میں سے اب تک 278 کروڑ روپے خرچ بھی کیے جا چکے ہیں۔ 660 گاؤں میں کام مکمل ہو چکے ہیں اور 504 گاؤں کے کام جاری ہیں، جبکہ 33 گاؤں کے کاموں کی 75 تا 99% تکمیل ہو چکی ہے۔ اس طرح کی اطلاع متعلقہ ذمہ داران نے دی ہے۔ सरांनी यामध्ये जी काही जल जीवन मिशनची कामं प्रगतीपथावर आहेत त्याचा आढावा घेतला सरांनी आणि ज्या काही अडचणी आहेत काम पूर्ण करण्यासंदर्भात सरांचं असं म्हणणं होतं की 667 कोटीचा आपला आराखडा आहे, त्यापैकी 278 आपला खर्च झालेला आहे। तर 278 अजून तुम्हाला किती पैसे लागणार आहेत स्कीम कंप्लीट करण्यासाठी? 660 ला आता 278 लागतात, तर 400 कोटी आल्यानंतर किती दिवसामध्ये स्कीम कंप्लीट होते याचा सरांनी आढावा घेतला डिटेलमध्ये। किस इलाके में कब पानी फराहम होगा, इस ताल्लुक से शहरियान को मालूमात फराहम करवाने की गर्ज से इंतज़ामिया की जानिब से जल बेल ऐप शुरू किया गया है, जिसे शहरियान का भरपूर ताउन हासिल होता दिखाई दे रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2 दिन में 3500 शहरियान ने इस ऐप पर अपने तासुरात रिकॉर्ड करवाए हैं। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। इस जल बेल ऐप पर बेशतर शहरियान ने उन्हें वक्त पर और इत्मीनान बख्श मिकदार में पानी मिलने की बात की है। जिन इलाकों में वाटर सप्लाई से मुताल्लिक इत्तला देने में ताख़ीर होती है, उनके सप्लाई के वक्त में इजाफा किया जा रहा है। 20% शहरियान ने उन्हें पानी के निज़ामुल औक़ात की मालूमात न मिलने की शिकायत की है। इन इलाकों में निज़ामुल औक़ात दुरुस्त करने का अमल शुरू कर दिया गया है। मौसम गरमा में शहरियान को वक्त पर पानी फराहम हो सके, इस गर्ज से भी ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक 60,000 शहरियान ने इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।
खाम नदी की बाज़ाबातकारी और तज़ीनकारी मुहिम के तहत ज़िला परिषद CEO विकास मीना ने खाम नदी से मुत्तसिल देहातों को विज़िट की और ग्राम पंचायतों के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस जायज़ा दौरे में कई तरक्याती कामों का आगाज़ भी किया गया, जबकि खाम नदी से मुत्तसिल और करीबी MIDC इलाके में वाक़े वड़द गाँव में घंटा गाड़ी का लोकार्पण किया गया। विकास मीना ने इस जायज़ा दौरे में वड़द गाँव, वालूज नारायणपुर और ब्रह्मन गोहान को विज़िट दी। वड़द गाँव में घंटा गाड़ी के लोकार्पण के साथ ही गाँव की ख़वातीन को सूखा व गीला कचरा अलग रखने के लिए डस्टबिन भी तकसीम किए गए। ब्राह्मण गोहान में जायकवाड़ी के बैकवाटर में वाटर बोटिंग और खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त के कारोबार के लिए तंबू शेड की तामीर से मुतालिक मनसूबा बंदी और रहनुमाई की गई। CEO की विजिट के सबब इन गाँवों में इंतज़ामिया को मुस्तैद देखा गया। मीना ने तमाम गाँवों में जायज़ा लेकर मुख्तलिफ व मुफीद हिदायत इंतज़ामिया को दी। इसी तरह इस सदियों पुरानी नदी की बाज़ाबातकारी करके उसे नई ज़िंदगी अता करने के सरकारी मंसूबे के खुश आइंद होने के चर्चे इस मौके पर देही साकिनान में जारी थे। शहर में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और वज़ीर आज़म जन आरोग्य योजना के आरोग्य मित्रों ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार धरना आंदोलन किया। इस धरने आंदोलन में सैकड़ों की तादाद में आरोग्य मित्र शामिल हुए और ऐलान किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। दरिया असना रियासत भर के हज़ारों आरोग्य मित्रों के हड़ताल करने और सेहत खिदमात के शदीद मुतासिर होने के इम्कान जताए जा रहे हैं। ज़िला कलेक्ट्रेट पर यह धरने व एहतजाज आरोग्य मित्रों की सीटू मुल्क संगठन की जानिब से किया गया। आया रहे कि रियासत और मरकज़ी हुकूमत की मुश्तरका सेहत स्कीम यानी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और वज़ीर आज़म जन आरोग्य योजना के तहत बरसरकार आरोग्य मित्रों ने अपने मुख्तलिफ मुतालिबात जिनमें तनख्वाहों में इजाफा, पेट्रोल अलाउंस दिए जाने, काम पर से निकाले गए अफराद से इंसाफ करने और उन्हें दोबारा खिदमात में शामिल करने जैसे मुतालबात लेकर यह धरने आंदोलन किया है। इन एहतजाजियों की हिमायत में मुख्तलिफ दीगर सियासी पार्टियों के अहदेदारान ने जाए एहतजाज पर पहुँच कर अपनी हिमायत का ऐलान किया है। नमस्कार सर्वांना, आम्ही आरोग्य मित्र इथं आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहे। आम्ही बसलेलो इतके दिवस आम्ही जी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजना यामध्ये आम्ही कार्यरत आहे। यामध्ये जवळपास 4-4, 5-5 कोणी 12-12, 13-13 वर्षापासून इथं जॉबला आहे, पण मग आतापर्यंत त्यांना 12 ते 13 हजार रुपये आम्हाला पगार देण्यात येत आहे। त्यामुळे आम्ही शासनसोबत पत्रव्यवहार केलेला आहे, कंपनीसोबत पत्रव्यवहार केलेला आहे। आरोग्य मंत्र्यांना पण माहिती आहे। 23 ऑगस्टला आम्ही याला जीवनदायी भवनला सुद्धा आम्ही घेराव घेतला होता, त्यांच्याशी पण चर्चा झालेली आहे। शिवसाहेब बदलला, आरोग्यमंत्री बदलले, सगळे बदलले, पण मग आमच्या अजूनपर्यंत काही जे मागणेच किमान वेतन आयोग आपलं किमान वेतनानुसार जे वेतन आहे ते आमचं मिळालं पाहिजे। दरवर्षी 10% इन्क्रीमेंट झालेलं पाहिजे, रजा आम्हाला मिळायला पाहिजे। या गोष्टीसाठी आम्ही आज इथं संपावर आलेलो आहोत। जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही बेमुदत संप करणार आहे। पंचक्की रोड पर मेडिकल कॉलेज के गेट से मुत्तसिल सड़क पर लगाई गई हाथ गाड़ियाँ और ठेले आज फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने हटा दिए। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे वाली सड़क की हैं, जहां म्यूनसिपल अमला वहां लगाई गई हाथ गाड़ियां और ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। न तो म्यूनसिपल इंतजामिया यहां हाथ गाड़ियां रहने देता है और न ही ठेले वाले यहां से हटने तैयार दिखाई देते हैं। डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे की शिकायत पर इस सड़क पर मौजूद मेडिकल स्टोर्स, चाय की टपरियां, खानवाल और फलों की दुकानें आज से कुछ माह कबल म्यूनसिपल अमले ने हटा दी। इसके बाद वहां कई माह तक मेडिकल कॉलेज की कंपाउंड वॉल का तामीरी काम जारी रहा और रास्ते पर दूर तक डाला जाने वाला बिल्डिंग मटेरियल ट्रैफिक में रुकावट बनता रहा। अब ये मटेरियल वहां से उठवा लिया गया तो बेतरतीबी से खड़े किए जाने वाले ऑटो रिक्शा और हाथ गाड़ियां व ठेलों पर लगाई जाने वाली दुकानें ट्रैफिक में रुकावट बनने लगी हैं, जिन पर वक्फे से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुलडोज़र चलवा रहा है और उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। मगर जैसे ही म्यूनसिपल अमला वहां से हटता है, हाथ गाड़ियां और ठेले वाले फिर वहां अपनी दुकानें सजा लेते हैं। आज फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने यहां कार्रवाई की और हाथ गाड़ियां व ठेलों पर लगाई गई दुकानें वहां से हटवा दी। शहरियान का कहना है कि ये आंख मुचोली का खेल कब तक जारी रहेगा और म्यूनसिपल इंतजामिया हॉकर्स जोन डिक्लेयर करके इन हाथ गाड़ी और ठेले वालों का मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकालता। आसिफिया कॉलोनी इलाके से मेडिकल कॉलेज जाने वाला रास्ता गुज़िश्ता दिनों डीन ने बंद करवा दिया।
مگر جب اس پر اعتراضات اٹھائے گئے تو انہوں نے یہ تیقن دیا تھا کہ یہ راستہ دوبارہ کھول دیا جائے گا، مگر اس کے برعکس ڈین نے لال مسجد سے متصل کوارٹرز میں آنے جانے والے راستے پر بھی لوہے کا آہنی دروازہ لگوا کر اسے بھی بند کروا دیا۔ ناظرین، گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے ڈین عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد سے ڈاکٹر شیواجی سکرے آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ شاید انہیں بھی خود معلوم نہیں ہے۔ ڈین عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آصفیہ کالونی علاقے سے میڈیکل کالج آنے جانے کا جو راستہ موجود تھا بند کروا دیا اور وہاں پختہ دیوار تعمیر کروا دی، جس سے قدیم شہر کے مریضوں کو دواخانہ لانے لے جانے کے لیے دشواریوں کا سامنا ہے اور انہیں ایک لمبا چکر کاٹ کر بھڑکل ہوتے ہوئے پنچکی روڈ پر موجود داخلی دروازے سے دواخانے میں آنا جانا پڑ رہا ہے۔ جب اس بات پر اعتراضات اٹھائے گئے تو ڈین نے یہ کہہ کر تیقن دیا تھا کہ مریضوں کو لانے لے جانے کے لیے وہ یہ راستہ دوبارہ سے کھلوا دیں گے، مگر ایسا نہ کرتے ہوئے انہوں نے لال مسجد سے متصل جو میڈیکل کوارٹرز میں آنے جانے کا راستہ ہے وہاں لوہے کا آہنی دروازہ لگوا کر بند کروا دیا، جس سے شہریان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ میڈیکل ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین و اورنگ آباد کے سینٹرل کے ایم ایل اے پردیپ جیسوال اور دیگر عوامی نمائندوں سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تعلقہ واشی کے دیہی اسپتال میں ایک غیر ذمہ دار میڈیکل آفیسر نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر مریضوں کی اذیت رسانی کی اور جب وہ خاموشی سے اسپتال سے نکل گیا تو کچھ نوجوانوں نے اس کی اس حرکت کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں ملی جانکاری کے مطابق 15 فروری کو ڈیوٹی پر موجود میڈیکل آفیسر ڈاکٹر وجے کمار سوڑ ڈیوٹی کے اوقات میں شراب کے نشے میں بدمست تھے۔ اسی دوران واشی کے ساکن شریمنت کوڑے نے اپنے بخار میں مبتلا بیٹے کو دیہی اسپتال میں شریک کروا دیا اور مریض کے خون کی جانچ اور دیگر ٹیسٹ کی رپورٹ ڈاکٹر سوڑ کو دکھا کر مریض کے علاج کی درخواست کی تو ڈاکٹر نے الٹے ان سے سوال کیا کہ یہاں کیوں آئے ہو، تو کوڑے نے بتایا کہ خانگی اسپتال میں فائدہ نہیں ہو پایا اور ان کی معاشی حالت خانگی اسپتال میں علاج کروانے کی نہیں ہے، جس پر ڈاکٹر کرسی پر سے اٹھ کر لڑکے کی جانچ کے لیے بڑھے، مگر وہ اس قدر نشے میں دھت تھے کہ چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ دریں اثنا منسے کے شہر صدر اکشے چیڑے نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو یہ ماجرا سنایا۔ دواخانے میں پہلے ہی تقریباً 12 خواتین مریض اٹکے ہوئے بیٹھے تھے۔ عورتوں کی جانچ کے لیے اسپتال میں خواتین ڈاکٹر ہیں، تاہم وہ ڈیوٹی پر نہ آنے کی بات کئی لوگوں نے بتائی، جبکہ خاتون ڈاکٹر بھی ڈاکٹر وجے کمار کی اہلیہ ہی ہیں۔ اس طرح کا خلاصہ ہوا ہے۔ دونوں میں سے ایک ڈیوٹی پر آیا تو وہ بھی شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ ڈاکٹر سوڑ کی شراب نوشی کی شکایت مریضوں نے کی ہے، جس کی بنیاد پر ان کی تحقیقات کر کے رپورٹ اعلیٰ افسران کو بھجوا دی گئی ہے۔ म्हणलं टेस्ट कमी झाल्यात मुलाच्या 2 दिवस झालं आती खोकला त्याला ताप आहे आणि सलाईन लावा लागलं। मी त्यांना म्हटलं वरी घेऊन जातो थांबलं, ठीक आहे म्हणलं चालतंय। ते म्हणले इथं कशाला आणलंय, सोड म्हणले इथं कशाला आणलंय, तिथंच खालीच लावायचं की। म्हणजे पैसे नाहीत माझ्याकडे, पैसे नाहीत म्हणले, बरं गप बसले। मग म्हणले पेशंट चेक करतो मी, आले पेशंटकडे चेक कराय आणि काय त्यांना उभा पण राहता येईना, उभा राहता येईना, काहीच करता येईना आणि पेशंट पैसे गेले नुसतं हात लावला म्हणतात 5 दिवस ठेवा लागेल इथं, आहे का तयारी तुमची, मला ताईट मध्ये एकदम बोललो। मी म्हटलं 5 दिवस काय कवर पण ठेवता येईल ती बघा ना अगोदर, आम्ही आमच्या परीनं उपचार करू, आमच्या परीनं करू म्हणजे हे काय म्हणलं आता हे कसं बोललं तुमचं, तुम्हाला म्हणलं लगेच वय केलं, हे ड्रिंक केले, म्हणलं तुम्हाला उभारता येणार गेले साहेब, तुम्हाला कल चाललाय तुमचा उभा राहायला नाही, तुम्ही ड्रिंक केली। ते म्हणले नाही मी ड्रिंक केली नाही, मी ड्रिंक केली म्हणलं। ते म्हणले नाही थांबा म्हणलं तुम्ही 2 मिनिटात मी तुमचा हे करतो। मी फोन लावायला लागलो अध्यक्ष अक्षय चेडे यांना, लावा फोन म्हणले बाहेर गेले। मी म्हणलं तुम्ही बाहेर जाऊ नका, इथंच थांबा 5 मिनिटं। आणि बाहेर गेले पळतच सुटले बाहेर। मी मग त्यांच्या मागे म्हणतो जाऊ नका तुम्ही, जाऊ नका। सिस्टरला म्हटलं मॅडम ते बाहेर चालले तर त्यांना जाऊन येऊ नका। मॅडम म्हणल्या कुठंच जात नाहीत, ते ऑन ड्युटीवर आहेत, ते सूळ ऑन ड्युटीवर येतो। त्यामुळे ठीक आहे कुठे गेले तर येतीलच, पण जे गेले 8:30ला ते आलेलेच नाहीत। अंबड़ पुलिस ने भेस बदल कर रात के वक्त रेत माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 रेत बरदार हाईवा और 2 JCB जब्त कर लिए हैं। ज़िला जालना में अंबड़ पुलिस ने यह कार्रवाई यहां के मठ पीपल गांव इलाके के दूधना नदी के रेत खित्ते में अंजाम दी है।
इस कार्रवाई की खुसूसियत ये रही कि पुलिस ने भेस बदल कर छापा मारा, जिसके सबब रेत तस्करों को पुलिस के आने का पता भी नहीं चल पाया। अज़ी कबल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि मज़कूरा इलाके से रेत की गैर कानूनी निकासी व हमलो नकल जारी है। पुलिस भी एक हाईवा ही में मौके वारदात पर पहुंची और छापा मारकर टाटा कंपनी के 5 हाईवा ट्रक और 2 जेसीबी जब्त कर लिए, जिनकी मालियत कमोबेश 2,35,24,000 बतलाई गई है। यह कार्रवाई गुज़िश्ता पीर मंगल की दरमियानी रात की गई, जबकि कुछ रेत की गाड़ियों के ड्राइवरों ने हुज्जतबाजी की और सरकारी काम में रखना अंदाजी की थी। ये सारी कार्रवाई जिला एसपी अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नौपानी, एसडीपीओ विशाल खांबे की रहनुमाई में ट्रेनी पुलिस एसपी सिद्धार्थ बारवाल, पीएसआई छोटूराम ठुब्बे, पीएसआई भगवान नरवड़े, अमलदार विष्णु चौहान और दीगर अमले ने अंजाम दी। आम्ही पोलीस स्टेशन हजर असताना दिनांक 17/2/2025 रोजी गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली होती की काही लोक हे मठ पिंपलगाव शिवारात दुधना नदीचे पात्रात अवैध रेत्या वालूचे उत्खनन करून वालू हायवा वाहनाने चोरून नेतात। त्यावरून मी आणि अंबड पोलीस स्टेशनच्या स्टाफने दिनांक 18/2/2025 रोजी मध्यरात्री जालना येथून वेषांतरण करून चोरणाच्या पोलिसांची चाहूल लागू नये म्हणून एका हायवा वाहनामध्ये बसून नदीपात्रात येऊन सदरची कारवाई केलेली आहे। नदीपात्रात वालूचे उत्खनन करणारे 2 जेसीबी, 5 हाईवा व 5 आरोपी मिलून आलेले। मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप राव जाधव ने शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िला अस्पताल में एक डे केयर शोबा कायम किया जाएगा ताकि पहले ही मरहले में मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलत हासिल हो सके। बजेट आहे देशाचं ते जवळपास 1 लाख कोटीचं आहे। परफेक्ट आकडा सांगायचा झाला तर 99,858.56 कोटी रुपयाचं आर्थिक बजेट यावर्षी आरोग्य विभागाचं आहे। आणि याच्यामध्ये जे आपण कार्यक्रम घेतलेले आहेत ते आपण पाहतो की आपल्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅन्सरचे पेशंट त्या ठिकाणी सापडतात आणि या रोगावर मात करण्यासाठी तो पेशंट तर त्या ठिकाणी अडचणी म्हणजे परेशान असतो, पण ते अख्खं कुटुंब अडचणीमध्ये येतं आणि बऱ्याचदा याचं डिटेक्शन आहे ते फार उशिरा होतं आणि उशिरा झाल्यामुळं मग त्याच्यावरले उपचार तेवढे प्रभावी त्याच्यावर ठरत नाही आणि म्हणून तात्काळ याचं निदान झालं पाहिजे। म्हणून जवळपास येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये जेवढे आपले सामान्य जिल्हा रुग्णालय आहेत देशभरातले, जिल्हा पातळीवरची मोठी दवाखाने जे असतात जिल्हा रुग्णालय, तर या जिल्हा रुग्णालयामध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर हे त्या ठिकाणी स्थापन करणार आहोत की प्रथम चाचणीतच त्या ठिकाणी होतील आणि त्या माध्यमातून चाचण्यासुद्धा केल्या जाणार आहेत की 30 वर्षाचे जास्त जे कॅन्सर आहे ते महिलांमध्ये सर्वायकल कॅन्सर असेल, ब्रेस्ट कॅन्सर असेल किंवा ओरल कॅन्सर असेल हे जास्त प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी आढळतात आणि हे जर पहिल्या स्टेजमध्ये जर यांचं निदान झालं तर हे 100% त्या ठिकाणी दुरुस्त होण्याची शक्यता असते, उपचार चांगले त्याच्यावर होऊ शकतात। म्हणून यांच्या स्क्रीनिंगची व्यवस्था सुद्धा या जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्या ठिकाणी केल्या जातात। पहला पे कमीशन कायम करने के मुतालबे को लेकर आंगनवाड़ी बालवाड़ी मददगारों ने ज़िला परिषद दफ्तर पर पैदल मोर्चा ले जाकर एहतजाज किया। ये मोर्चा महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जानिब से निकाला गया। वाज़ेह हो कि मज़कूरा मुलाजिमीन के लिए पहले तनख्वाही कमीशन के क़याम और शरह तनख्वाह में इजाफ़े के मुतालबे समेत दीगर मुतालबात को लेकर आईटक मुल्हिका महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन संगठन की जानिब से रियासत भर एहतजाज जारी हैं। ज़िला भर में हो रहे एहतजाज और मोर्चों के बाद 3 मार्च 2025 को मुंबई में मंत्रालय पर एक बड़ा मोर्चा निकालने का ऐलान संगठन ने कर रखा है। इस तरह की मालूमात आईटक रहनुमा कामरेड राम बाहेती ने दी है। आंगनवाड़ी बालवाड़ी मददगार मुलाजिमीन अपनी शरह तनख्वाहों में इजाफे, पेंशन, ग्रेजुएटी का मुतालबा कर रहे हैं और इसी की एक कड़ी के तहत ज़िला परिषद पर यह पैदल मोर्चा ले जाया गया, जिसमें भारी तादाद में मज़कूरा मुलाजिमीन, ख़वातीनों, मर्द और तंजीमी ओहदेदारान कारकुनान शामिल हुए। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यासाठी पहिला वेतन आयोग लागू करा, म्हणजे वेतन श्रेणी देता येईल आणि नाही तर मग 8वा वेतन आयोग लागू करा, असं आमचं प्रमुख मागणं आहे। दुसरं आहे की पेन्शन मिळालं पाहिजे। रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी करायचं काय? केवळ अंगणवाडीच्या मानधनावर उदरनिर्वाह करणारे शेकडो कर्मचारी आहेत। या जिल्ह्यात 6000 कर्मचारी आहेत आणि अनेक जणी रिटायर झालेले आहेत, त्यांना आता काहीच इन्कम राहिलेलं नाहीये।
म्हणून पेन्शन लागू करावं, एक रकमी लाभ देणं सुरू झालं होतं रिटायर झाल्यानंतर 1,75,000 रुपये, तो देखील आता मिळत नाहीये. म्हणून ग्रॅच्युटीचा कायदा करा, ग्रॅच्युटी लागू करा, पेन्शन लागू करा आणि वेतन आयोग लागू करा. आणि जिल्हा परिषदेमधल्या ज्या जागा आहेत रिक्त लिपिकाच्या, सहाय्यकाच्या, त्या जागा आमच्या अंगणवाडी कर्मचारी जर पात्र असतील तर त्याच्यातून भरा, त्यांनाही कारकून म्हणून काम करण्याची संधी द्या. हामिला ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाए, इस ताल्लुक़ से म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजिमीन की तरबियत के लिए 11 ता 14 फरवरी के दरमियान वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई में 9 जोनल इंचार्ज सेंटर्स, 120 ANM नर्सेस, 3 आशा प्रमोटर्स और 558 आशा वर्कर्स की तरबियत के लिए ये वर्कशॉप मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। इस वर्कशॉप में अरमान फाउंडेशन के किलकारी प्रोग्राम ऑफिसर अमोल जोंधड़े ने हामिला ख़वातीन की सेहत, 1 साल तक नौमौलूद बच्चे की सेहत, फैमिली प्लानिंग, इसी तरह वैक्सीनेशन से मुतालिक तफसीली मालूमात से हाजिरीन को वाकिफ करवाया और म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजिमीन को यह हिदायत दी कि हामिला ख़वातीन में पाई जाने वाली 72 बीमारियों से बचाव के लिए उनकी रहनुमाई की गर्ज से हर हफ्ते में कम अज़ कम 1 मरतबा उन्हें फ़ोन किया जाए और 2.5 से 3.5 मिनट तक की जाने वाली इस कॉल के सबब यकीनन उन ख़वातीन को इसका फ़ायदा मिलेगा। किसी हफ्ते अगर पहली मरतबा में कॉल रिसीव नहीं किया गया तो दिन में 3 मरतबा उन्हें कॉल की जाए। इस वर्कशॉप में तमाम ANM नर्सेस और आशा वर्कर्स को किलकारी प्रोग्राम के तहत हामिला ख़वातीन को सर्विसेज फराहम करने की ताकीद की गई। इसके अलावा सिटी TB ऑफिसर डॉक्टर मनीषा भोंडवे ने हाज़रीन को NTEP प्रोग्राम से मुतालिक अहम मालूमात देते हुए उनकी रहनुमाई की। किलकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर डिम्पल परदेसी और डॉक्टर सूर्य कुमार ठाकुर ने अहम रोल अदा किया। शिव जयंती के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसके ज़रिए पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने शहरियान से अपील की कि शिव जयंती जोशो खरोश से मगर पुरअमन माहौल में मनाई जाए। 19 फरवरी को शहर में भी शिव जयंती मनाई जाएगी, लिहाजा इस ज़िमन में पुलिस कमिश्नरेट में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें शिव जयंती फेस्टिवल कमेटी के अहदेदारान और जिम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तालीमात पर अमल करना वक्त का अहम तकाजा है। शिव जयंती जोशो खरोश से मनाई जाए मगर अमन व अमान को कोई नुकसान न पहुँचे, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। शिव जयंती के जुलूस में रिवायती इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए मगर उसकी आवाज़ मुकर्ररा डेसिबल से ज़्यादा न होने पाए। हालात पर नज़र रखने के लिए जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। स्टेज लगाते वक्त आम रास्ता खुला रखा जाए। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से कानूनी तौर पर बिजली कनेक्शन लिया जाए। इस तरह की अपील उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं कोई गलत हो रहा हो तो इसकी इत्तला पुलिस महकमे को दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा जा रहा है, जिसके लिए 4 DCP, 7 ACP, 27 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 88 डिप्टी इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स के अलावा 1243 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। साथ ही 12 ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्त आपल्या शहरामध्ये गेल्या आठवड्यापासून विविध कार्यक्रम चालू आहेत। या संदर्भामध्ये सर्व जे कार्यक्रम आहेत त्याचबरोबर मिरवणुका, क्रांती चौकमध्ये पुतळ्याच्या जवळ होणारा आपला महत्त्वाचा मोठा कार्यक्रम, त्याचं नियोजन पोलीस प्रशासनातर्फे त्याचबरोबर महानगरपालिका त्याचबरोबर विविध डिपार्टमेंटतर्फे शासनाच्या चालू आहे। त्याच अनुषंगाने जर आयोजक त्याचबरोबर जे विविध मंडळ आहेत त्यांच्या काही अडचणी असतील, त्याचबरोबर शिवजयंती महामंडळ उत्सव मंडळ आहे आपल्या शहराचे, त्याचे आपले संस्थापक अध्यक्ष श्री पवार आहेत, त्याचबरोबर त्यांचे जे सध्याचे अध्यक्ष आहेत त्याच्या सगळ्यांबरोबर आमची सविस्तर एकत्र चर्चा झाली, जेणेकरून आपल्याला उद्याच्या शिवजयंती मिरवणुकीमध्ये मागच्या वर्षी जे काही प्रश्न निर्माण झाले होते किंवा अडचणी होता त्याच्यावरती मात करून आपल्याला शिवजयंतीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात आणि चांगल्या प्रकारे आणि सुरक्षित रीतीने कशा प्रकारे पार पाडता येईल त्याचे सविस्तर चर्चा झाली आणि त्या प्रकारचं नियोजन जे काही केलेलं आहे प्रशासनातर्फे ते आपण सर्वसंमतीने कल्पना दिलेली आहे आणि त्यांच्या देखील अडचणी समजून घेऊन आपण उद्याच्या दिवसात त्याच्या प्रकारे आपण मात करून योग्य पद्धतीने आपण उत्सवात शिवजयंती साजरी करणार आहोत। काही महत्त्वाचं त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण काही ट्रॅफिकचे मार्ग बदललेले आहेत, त्याचबरोबर काही ठिकाणी आपण एंट्री बंद केलेली आहे, त्याचं नोटिफिकेशन आपण काल देखील काढलेलं आहे, त्याचं पेपरला सविस्तर बातमी आलेली आहे। त्याचबरोबर
मोठ्या प्रमाणावरती आज रात्रीपासूनच आम्ही बंदोबस्त लावलेला आहे. त्याच्यामध्ये आमचे जवळपास 4 DCP आहेत, 8 ACP आहेत, जवळपास 35 पोलीस इन्स्पेक्टर, 125 API PSI, जवळपास 3,500 ते 4,000चा आमचा पोलीस फोर्स आहे. त्याचबरोबर RCP, QRT आणि होमगार्डचं देखील मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्ताचं नियोजन केलेलं आहे. त्याचबरोबर आमची दामिनी पथक, त्यानंतर भरोसा सेल आणि महिलांच्या छेडछाडीच्या संदर्भामध्ये आम्ही विशेष पथकाची निर्मिती केलेली आहे. त्याचबरोबर क्राईम ब्रँचचे देखील विशेष टीम या सर्व परिस्थितीवरती बंदोबस्तावरती त्यांचं विशेष लक्ष असेल. हमारी ज़मीनें जिन पर हम काश्त करते आए हैं सरमायादार दौलतमंदों से लेकर हमें वापस की जाए, इस तरह का मुतालबा करते हुए एक लव्य भील संगठन कन्नड़ की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक कन्नड़ के पिशोर नाके पर ज़िले के कमोबेश सभी ताल्लुकाजात के आदिवासी, कोली, मराठा, माटिंग और बौद्ध समाज की मिल्कियत की अराजियों पर वो लोग काश्त करते आए हैं। ताहम धन्ना सेठों और दौलतमंदों की जानिब से इन अराजियों पर हो रहे कब्जों और अतिक्रमण को हटाने और रोकने समेत दीगर कई मुतालबात को लेकर आदिवासी भील संगठन के ज़िला सदर सतीश काड़े, एडवोकेट सूर्यकांत पवार, ख़वातीन आघाड़ी की शहर सदर रूपाली गायकवाड़ की क़यादत में यहाँ पिशोर नाका पर दोपहर के 2 बजे भरी धूप में ये रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी तादाद में आदिवासी भील समाज के लोग और उनकी संगठन के ओहदेदारान कारकुनान, मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। जालना के कदीम सनती इलाके में कूलर के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में रात के वक्त भयानक आग लग गई। 7 फायर टेंडर्स की मदद से दहकती आग पर काबू किया गया। कदीम सनती इलाके में रात के वक्त भड़क उठी इस आग में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम कूलर बनाने के साजो सामान का बड़ा स्टॉक जलकर खाक हो गया, जिसके सबब लाखों की मालियत का नुकसान हो गया। आग ने इस कदर भयानक रुख इख्तियार कर लिया था कि इस पर काबू पाने के लिए 7 फायर टेंडर्स इस्तेमाल करने पड़े, तब कहीं जाकर आग बुझाई जा सकी। आग लगने की वजह पता न चल सकी है। इस अचानक वारदात से सनती इलाके में खलबली मच गई थी। रात्री साधारणतः 12:13 एक कॉल आला की एक कूलरची फॅक्टरी आहे, त्याच्यामध्ये जे कपटापासून त्याचे जे कूलिंग पॅड बनवतात तर त्याला आग लागली। तर आम्ही प्रथम एक बंब पाठवून ती आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला। आग मोठी असल्याकारणाने आम्हाला 3 बंब म्हणजे एकूण 8 बंब म्हणजे 8 बंब आम्ही तिथं पाणी मारलं। साधारणतः ती आग आटोक्यात आणण्यासाठी आम्हाला म्हणजे पहाटेचे 4:30 वाजले होते। आग 12:30 पासून ते 4:30 पर्यंत साधारणतः चालली। आग ही मोठी होती। वस्तुस्थिती पाहता त्या घटनास्थळी पाण्याचा मुबलक साठा नसल्यामुळे आग आटोक्यात आणण्यासाठी परिश्रम घ्यावा लागले, कारण का जागेवर उपलब्ध पाणी नसल्यामुळे गाडी फिलअप करणे, अग्निशमन पुन्हा फायर स्टेशनला येणे, पुन्हा जाणे, त्यामध्ये फार वेळ गेला। नंतर मग ती आग साधारणतः 4:30 वाजता आटोक्यात आली। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मारूफ सनतकार और माहिर तालीम मधुकर अन्नामुळे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके गुजर जाने से तालीमी हलकों में सोग की लहर। खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तहत देही इलाकों में भी जारी है मुहिम। नदी से मुत्तसिल देहातों को जिला परिषद के CEO विकास मीना ने दी विजिट। बाज़ाबादकारी के कामों का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। शिव जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। 19 फरवरी को शहर में निकाला जाएगा जुलूस। पुलिस कमिश्नर ने बुलाई अमन कमेटी की मीटिंग और दिया जोश व खरोश से मगर पुरअमन माहौल में जयंती मनाने का मशवरा। और जालना के कदीम सनती इलाके में कूलर के स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में गुज़िश्ता रात लगी भयानक आग पर काबू पाने इस्तेमाल किए गए 7 फायर टेंडर्स। कंपनी मालिक का लाखों का नुकसान, आग की वजह अब भी मुअम्मा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।